یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا۔ تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل، بہترین خیال ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا۔ خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ نبی پر جادو کیا جائے۔ نبی کے بالوں کا انتظام کرو، پھر دیکھنا میرے جادو سے آپ کو آپ کا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ احمد سے اللہ بات کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اچھا ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتا، جب اللہ کے نبی نے قرآن کا وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑ توڑ دیتا، پھر آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن روح کی طاقت ہے اور جادو جسم کا امتحان۔ میرے بھائی، قرآن کی گہرائی میں اترے گا تو جواب مل جائے گا۔ یہ بات ہے صبح کے رب کی، یہ بات ہے سورہ فلق کی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اگر اللہ کی پہچان ہے تو سورہ فلق اوور تھنکنگ اور انزائٹی کا علاج ہے۔ ہم کب تک رینٹ پر رہیں گے؟ سال پروموشن مشکل لگ رہا ہے۔ بیٹا، اسپتال کا بل بھی ہم بھرنا کب ہے۔ تک رینٹ پر مہینہ یوں ہی آ جاتا ہے۔ اسپتال کا بل بھی بھرنا۔ بچپن سے 55 تک ہم سب نے اس سورت کو نہ جانے کتنی بار پڑھا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اسے سمجھا ہے۔ کیا ہے سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم اللہ کے بتائے راستے کی جگہ شیطان کے راستے پر تو نہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کالے جادو نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فلق مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون کو پڑھ کر مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے سرداروں کو صاف بتا دیا کہ اب کوئی ڈیل، اب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مشرک کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو، اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ لیکن جنرلی عام طور پر بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ یہ بات اصل میں 7 ہجری کی ہے۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے یعنی مائیگریٹ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ جنگ بدر کی دھوپ، احد کا غم اور جنگ خندق کی مشکلیں، یہ سب گزرے کل کے قصے بن چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔
ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें मयान में वापस जा चुकी थीं। मदीना की हवा में एक सुकून था। मगर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला अब काले जादू के उन सायों से होने वाला था जो दीवारों के पीछे बैठे सांस ले रहे थे। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 3 अशरफियों के लालच में खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने का सौदा कर लिया था। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूं जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूं। लाजवाब। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है, और इसी वजह से इन्होंने लबीद बिन आसिम का सहारा लिया। किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बेटियां या उसकी बीवियां उसके साथ इस गुनाह में शामिल थीं। इन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ मुबारक बाल एक यहूदी लड़के की मदद से मिल गए थे। ये यहूदी लड़का असल में नबी पाक के यहाँ काम करता था, और कुछ सिक्कों के लालच में इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी इनके हवाले कर दी थी। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि लबीद कुछ तिलिस्म पढ़ता चला जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर गांठ बांधकर फूंकता चला जाता, और इस तरह लबीद बिन आसिम ने मुबारक बाल पर 11 नॉट्स लगाईं और फिर उन पर 11 बार कोई तिलिस्म पढ़कर फूंका। और फिर उसी काली सियाह रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे ज़रवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। कुछ जगह ये भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं, और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन की रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि आप हर वक्त अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करते। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी सी शामिल रहती, और ये जादू आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। यानी दीन के किसी काम पर इस जादू का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हिस्ट्री की किसी किताब में, हदीस की किसी किताब में हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये बात पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का इतना असर हो गया कि आपने किसी दिन कुरान गलत पढ़ दिया हो, या आप नमाज पढ़ना भूल गए हों, या आपने किसी सूरह का मतलब गलत बता दिया हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे अरेबिया के अंदर धूम मच जाती, एक हंगामा खड़ा हो जाता। ये मुशरिक इल्जाम लगाते, कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत ना हरा सकी, लेकिन एक जादूगर के काले जादू ने आपको हरा दिया। और वो भी असर इस दर्जे में नहीं हुआ कि जिससे आपकी इस्मत मजरूह हो जाए और गैर मोतबर हो जाए, इसलिए कि उसका किसी और को तो पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला ने इस जादू के असर से भी जो आपका फर्ज मनसबी है, आपके नबूवत और रिसालत के जो पहलू हैं, उनको महफूज रखा है, उस जमाने में भी, उस दौर में भी जबकि आप पर यह जादू का असर था। हालांकि स्कॉलर्स ये बात मेंशन भी करते हैं, और बाकी सहाबाओं ने भी महसूस किया कि धीरे 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 आप घुलते चले जा रहे थे। कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में इंसान हर वक्त किसी न किसी सोच में मुब्तला रहता है, न खाने का होश रहता है, न पीने का होश रहता है, हर वक्त एक बेचैनी तबीयत पर तारी रहती है। बिल्कुल वही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था।
اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا۔ آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا، وہ میجک کا سامان نکالا گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں۔ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیاتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے، اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا۔ جب ساری گانٹھیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی منشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے جانے دیا، اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں۔ میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ، میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں۔ اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی، جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہماری یہ ویڈیوز ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان ان ویڈیوز سے سیکھ رہے ہیں، کئی لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ میں بس کہنا چاہتا ہوں شکریہ اس محبت کے لیے، شکریہ اس عزت کے لیے۔ میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے دلکش اور اتنے آسان انداز سے پیش کروں کہ یہ جو ہمارے جین زی ہیں، یہ جو فلموں کے شوقین لوگ ہیں، یہ سب قرآن میں انٹرسٹ لے سکیں، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ خود یہ جا کر قرآن پڑھیں، اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ پاسبل ہو رہا ہے۔ آج بچے بچی کی زبان پر ہے کہ یہ بات ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی بات ہے، قرآن کی۔ اس کے علاوہ آپ کو خبر دینی تھی کہ ہم یعنی ریلی مکتوب کا چینل AI ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا نمبر 1 چینل میں سے ایک ہے پورے انڈیا میں۔ ہم جیسا AI کوئی کریٹ نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ میرے اس مقصد میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایکسکلوزیو کانٹینٹ بناتا ہوں، اور آپ کے اس چھوٹے سے سپورٹ کی قیمت صرف اور صرف 4 روپے پر ڈے ہے، یعنی آپ کی چائے کی قیمت سے بھی بہت کم۔ آپ کے ان 4 روپے سے میں یہ کام فل ٹائم کر سکتا ہوں، اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی. جیسا کہ ہم پرانی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. آپ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ قل پورے قرآن مجید میں 332 ٹائمز مینشن ہوا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے، تو پھر آپ نے اس بات میں نہ کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا، ایز اٹ از اس بات کو امانت سمجھا اور بالکل اسی طرح سے لکھوا دیا، اسی طرح سے کہہ دیا جس طرح سے اللہ نے آپ کو کہنے کا حکم دیا تھا. اعوذ برب الفلق، اعوذ یعنی پناہ لینا، ریفیوج لینا. جب ہم اسے تھوڑا سا ڈیپ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعوذ کا مطلب صرف پناہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے سائے میں چلے جانا. جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے جب اسے ڈر لگتا ہے، جب اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اعوذ، یعنی کسی طاقت سے چپک جانا، اس کے سائے میں چلے جانا، یہ سوچ کر، یہ محسوس کر کر کہ اب میں حفاظت میں رہوں گا. رب یعنی کہ وہ جو پالتا ہے، جو خیال رکھتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا فلق، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. فلق کے اصل میں دو مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب ہوتا ہے صبح، جب رات بالکل اپنی پیک پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پہلی کرن آپ دیکھتے ہیں نا، جب پہلی کرن جو جسے ہم ڈان کہتے ہیں انگلش میں، اسے کہتے ہیں فلق. اس لفظ کا دوسرا اور بہت ڈیپ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیر کر باہر نکلنا. جیسے بیج جب وہ پھٹتا ہے تب اس میں سے پودا نکل سکتا ہے. جیسے انڈے کا ٹوٹنا تاکہ اس میں سے زندگی باہر آ سکے. جیسے رات کا پھٹنا تاکہ دن نکل سکے. اوور آل مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو کریک اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، وہ ہے فلق. جیسے رات کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کی چادر کو چیر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے روشنی باہر آئے گی. بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر اپنی لاٹھی کو مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو اس وقت کیا ہوا؟ سمندر نے فلق کو ایکسپیرینس کیا. لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فلق ہی کیوں کہا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ صبح کا رب، اللہ کہہ دیتے رات کا رب، اللہ یہ کہہ دیتے کائنات کا رب. لیکن یہاں پر فلق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام برائیاں، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، اور بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ رات کے اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں. اور جیسے 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 رات اپنے عروج کو پہنچتی چلی جاتی ہے، انسان کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ فلق کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ روشنی کی پہلی کرن کو دیکھتا ہے، تب خوف ذرا کم ہو جاتا ہے، تب دل ذرا سنبھل جاتا ہے. تو اصل میں کیا گہرا مطلب ہوا اس آیت کا کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی، اس طاقت کی جو اندھیرے کو چیر کر صبح کرتا ہے. دوسری آیت من شر ما خلق. من مطلب ہوتا ہے سے، فرام. شر مطلب ہوتا ہے ایول یعنی برائی. خلق مطلب کریشن یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا جو باریک سا پوائنٹ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر برائی کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ کیا گیا ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہر کریشن میں کچھ نہ کچھ شر موجود ہے. من شر ما خلق، اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کو معصوم پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیزیں، وہ کریشن انسان کے لیے، ایک دوسرے کے لیے شر بن جاتی ہیں، برائی بن جاتی ہیں. میرا نام اوپن ہائمر ہے. آئی ایم دا فادر آف دی ایٹامک بامب. ہم نے ایک ایسی پاور بنا دی ہے کہ شاید اب ہم صرف انسان نہیں رہے، ہم موت بن چکے ہیں. وہ ڈیتھ جو پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے. یہ ناگاساکی میں بم کا وسفوٹ تھا. رپورٹس کے مطابق ایک ہی بم سے لگ بھگ 1,26,000 لوگ مارے گئے. ہم اس آیت میں کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی بنائی ہوئی کریشن کے شر سے بچا لیجئے.
तीसरी आयत है वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो आ जाए। ये आयत असल में आगे आने वाली आयतों की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो आप गासिकिन का लफ्ज देख रहे हैं, इसको असल में रात के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात के लिए गासिक का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया। अल्लाह चाहते तो लैल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, लैल का मतलब भी रात होता है, और कुरान मजीद में कई मरतबा लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, पूरे कुरान मजीद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार गासिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और वो भी बस इस आयत के अंदर। हालांकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते रात लैल, तो आयत कुछ इस तरह होती वमिन शर्रि लैलिन इज़ा वक़ब, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, गासिक के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तो ऐसा क्यों किया? अगर आप नोट करेंगे ना, तो जब बेइंतहा अंधेरा होता है ना, तब इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। यहाँ तक कि जहरीले जानवर भी रात को ही अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। और इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक हम ये यकीन करते हैं कि जब रात होती है, यानी कि तकरीबन 6 या 7 बजे का वक्त होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे जिन्नात हैं, बुरी बलाएं हैं, वो सब अपने बिलों से निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे 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 रात और अंधेरी और काली और गासिक होती चली जाती है, वैसे वैसे ये ख़तरा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है कि जब शाम आ जाए, दिन ढल जाए, तो शयातीन हर तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को घरों में समेट लो, अपने जानवरों को बांध लो, जब तक कि तारीकी ख़त्म ना हो जाए। दूसरा लफ्ज़ है वक़ब। वक़ब का लिटरल मतलब होता है किसी गड्ढे में पानी का दाखिल होना और गायब हो जाना। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ वक़ब का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया है ताकि पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि अब आसमान के किसी कोने में अब कोई रोशनी का नामो निशान बाकी नहीं है, अंधेरा हर कोने में जा चुका है, पहुँच चुका है। तो क्या बात हुई इस पूरी आयत में कि अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरी काली खौफनाक रात के शर से जब अंधेरा अपने पीक पर पहुंच जाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गांठों में यानी कि नॉट्स में फूंक मारने वाली औरतों के शर से। ये इस पूरी सूरत का बहुत ज़्यादा अहम सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैजिक की, काले जादू की, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले नफ़्फ़ासात को समझते हैं कि वो क्या होता है। नफ़्फ़ासात का मतलब होता है फूंक मारना, इस तरह की फूंके मारना जिसमें थूक शामिल ना हो। और उक़द का मतलब होता है गांठें बांधना, नॉट्स लगाना। ये असल में पूरी आयत उस टेक्निक की तरफ इशारा कर रही है जो जादूगर जनरली यूज़ करते हैं। जब किसी पे जादू करना होता है, बालों पर, उनकी चीज़ों पर गांठें बांधते हैं, उसमें सुइयां चबाते हैं, और फिर इस तरह से उनका जादू काम करता है। तो इस आयत में क्या कहा गया? हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं पनाह लेता हूँ आपकी हर उस छुपी हुई साजिश से और हर उस जादू के शर से जो मुझ पर हो रहा है या होने वाला है। मुझे उन सब बुराइयों से बचा लीजिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुश्किल वक्त में जादूगरों के पास जाते हैं। जब आप किसी मैजिशियन का सहारा लेते हैं, उसी लम्हे आप अपना ईमान खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी आयत की तरफ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें। हसद यानी कि एक ऐसी फीलिंग जब आपको महसूस होता है, एक चिड़चिड़ाहट होती है अंदर से कि जो सामने वाले को मिला है ना, वो उसके लिए उसे डिज़र्व नहीं करता, बल्कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। उसे कहते हैं हसद। और हासिद यानी वो जो हसद करता है, अ जेलस पर्सन। और कुरान में भी कई मरतबा हसद का एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे दुनिया का पहला क्राइम जब काबिल ने हाबील का कत्ल किया, वो जेलसी यानी हसद के चलते था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें आपने कहा कि अपने आप को बार बार मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये हसद आपकी नेकियों को ऐसे जलाकर राख कर देगी जैसे आग घास को जलाकर राख कर देती है। और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है, और हासिद का अल्लाह ने का इलाज कोई नहीं, तो क्या कर कब मुझसे पनाह मांगवा मैंने। चलिए अब एक बात जल्दी से इस पूरी आयत को समझ लेते हैं कि असल में इस पूरी आयत में बात हुई क्या है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कहो कि मैं पनाह लेता हूँ, सेफ्टी में आता हूँ उस रब की जो रात की चादर को चीर कर सुबह निकालता है, जो गुठलियों के बीचों को फाड़ कर पेड़ बनाता है। और पनाह लेता हूँ उन चीज़ों के शर से जो उसने बनाई हैं, और काली अंधेरी रात में होने वाले हर जुल्म से, हर बुराई से जो रात के अंधेरों में किए जाते हैं। और सेफ्टी चाहता हूँ जादूगरों से, झाड़ फूकने वालों से, और सेफ्टी चाहता हूँ उन लोगों से जो हसद करते हैं या मुझसे हसद रखते हैं।
إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. And then the Prophet ﷺ said, लोगों, अल्लाह ने आज मुझ पर 2 ऐसी सूरतें नाजिल की हैं जो पहले कभी नाजिल नहीं हुई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अन्नास और सूरह अल फलक की तिलावत फरमाई। before even you could say, and he recited Nas and Falaq. चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी थे, उसके बावजूद भी आप पर जादू कैसे हो गया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी के साथ जो भी परेशानियाँ थी, जो भी इंसानों को परेशानियाँ होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब हुआ ताकि दुनिया उन्हें खुदा ना मान ले, ताकि वो एक मिसाल बन सकें पूरी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हुआ है। बाकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसकी नफ़ी की है, मजाक उड़ाया है, और मैं ये समझता हूँ कि उससे इनकार करना दर हकीकत ये इस दौर के बड़े फितनों में से एक फितना है। हर प्रॉब्लम का इलाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, और उसी प्रॉब्लम का इलाज वही सूरतें हमारे लिए भी भेजी गई हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो सूरह फलक से हमें सीखने को मिलते हैं। आज का जो हासिद है, यानी जो जेलसी रखने वाला इंसान है ना, वो घर के बाहर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो फ़ोन की शक्ल में आपकी जेब में मौजूद है। आज मैं और आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया ने हमें वॉयर बना दिया है। वॉयर यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मज़े आते हैं। और यही वजह है कि आज हम दूसरों की ज़िंदगी में झांक कर, उनकी एडिटेड फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपनी हकीकत से नफ़रत करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो आप ज़िंदगी देखते हैं ना, वो असल में समुंदर के खारे पानी की तरह है। आप जितना उसे पीते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्यास आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को सबके सामने शो ना कीजिए, बल्कि मोती की तरह उसे शेल में छुपा कर रखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये हमें सिखाती है, जादूगर ने क्या किया? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर गांठें लगाईं और उन पर फूंक मारता रहा। बिल्कुल इसी तरह से आज शैतान हमारी इनसिक्योरिटीज़ को फूंक मारता है। कई बार होता है ना कि सारा घर सो गया लेकिन आप जागे हुए हैं। एक अजीब फिक्र, एक अजीब तूफान आपके जहन में चल रहा है। लोग क्या कहेंगे? अगर जॉब चली गई तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? फलां को अब ये बात पता चल गई है ना, तो तुम देखना अब ऐसी नज़र लगेगी कि सब बर्बाद हो जाएगा। वो देखो कितना आगे बढ़ गया, मुझे देखो मैं कितना पीछे रह गया, ये मुझ पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? ये सब वो सारे उक़द हैं, वो सारे नॉट्स हैं जिन पर शैतान फूंके मारता है ताकि हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएं। तो जब भी रात के अंधेरों में ख्याल आए ना, तो उस अंधेरे कुएं को याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मांगो मुझसे पनाह, मैं हूँ जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला सकता हूँ। तो बस जब भी दिल घबराए चुपके से कह दीजिएगा कि अल्लाह बड़ी टेंशन है, तो आप संभाल लीजिए, अब सब आपके हवाले। और फिर अपनी नेमतों को काउंट करके ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए डबल मेहनत कीजिएगा। याद रखिए, कभी कभी बेइंतहा तकलीफ़ ना सिर्फ उस मुस्कुराहट के लिए होती है जिसके आप हकदार हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत। मुबारक हो, नबी का सलाम आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप मुझे एज ए क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव भीड़ से नहीं आया करते, बल्कि वो तो मुट्ठी भर लोगों के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। तो क्यों ना आप भीड़ से निकलकर एक नए सवेरे की बुनियाद का पत्थर बने। इस्लामिक वीडियोस के अलावा मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीडिया में इस्लामिक पर्सपेक्टिव के होने की, करंट सिचुएशन को, हिस्ट्री को इस्लामिक लेंस से देखने की। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़।